اب میلاد کیا ہے؟ آسمانوں سے زمین کے اوپر آنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہے، اور زمین سے آسمانوں کی طرف جانا یہ آقا کریم علیہ السلام کا معراج ہے۔ حضور کا میلاد بھی بے مثال ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج بھی بے مثال ہے۔ نہ حضور کے میلاد کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے، نہ کائنات کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کسی کا میلاد ہوا ہے، اور نہ ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کسی کو معراج ہوا ہے۔ اللہ نے باقی نبیوں کو بھی معراج عطا کیا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج تھا کہ قیامت تک لوگ سوچتے رہیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب زمین سے لے کر آسمان تک، پہلے آسمان کا جو فاصلہ ہے یہ 1,88,00,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 1,44,00,000 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے، زمین سے آسمان تک پہلا آسمان ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 7 آسمانوں کی سیر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو فاصلہ ہے یہ 500 سال کی راہ ہے، 500 سال کی راہ۔ اب یہ 7 آسمان دیکھیں، پھر سدرۃ المنتہا دیکھیں، اب اوپر والا جو نظام ہے، علماء نے لکھا کہ جو اوپر والا سارا نظام ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے جو علماء نے ترتیب دیا، یہ 85,000 سال کا فاصلہ بنتا ہے۔ 85,000 سال کا فاصلہ، یعنی پہلے آسمان سے دوسرا آسمان، پھر دوسرے سے تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر 5واں، پھر 7واں، یہ 85,000 سال کا فاصلہ بنتا ہے۔ اب اوپر والی کیلکولیشن کو علیحدہ رکھ دیں، صرف زمین سے دیکھیں پہلے آسمان تک فاصلہ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج میں زمین سے پہلے آسمان تک 1,44,00,000 کلومیٹر کا فاصلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتی دفعہ کیا۔ 1,44,00,000 کلومیٹر کا فاصلہ پہلے آسمان تک حضور نے واپسی پہ کیا۔ جب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو یہ ساری رات میں سیر نہیں کروائی، ساری رات نہیں لگے، یعنی رات کے 8، 10، 12 گھنٹے میں نے پوری رات اپنے حبیب کو سیر نہیں کروائی۔ اب جو لفظ لیلن ہے نا، لام کے اوپر تنوین ہے، رب فرماتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں نے اپنے حبیب کو یہ سیر کروائی ہے۔ کوئی بندہ نہ سمجھے میں نے رات کے 8-10 گھنٹے میں سیر کروائی ہے، لیلن کے اوپر چھوٹی سی تنوین یہ بتا رہی ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں نے اپنے محبوب کو مکان و لا مکان کی سیر کروائی ہے۔ میرے بھائی عقل والے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، سمجھ ہی نہیں سکتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کے تھوڑے سے حصے میں، حالانکہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے یہ زمینی معراج ہے، جس کا ذکر 15ویں پارے کے شروع کے اندر ہے۔ یہ 40 دنوں کا سفر تھا، 40 دنوں کا، یعنی تیز رفتار جو عربی نسل کے گھوڑے ہیں یہ اپنے سفر کو طے کریں گے 40 دنوں میں۔ رب فرماتا ہے لوگو تم کو تو یہ زمین والا سفر ہی سمجھ میں نہیں آ سکتا، آسمان والا سفر تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گا کہ میں نے اپنے حبیب کو کیسے یہ مکان و لامکان کی سیر کروائی ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے اتے مطلوب کیا تے جبرائیل سی سد لے جان والا۔ بعضے کہندے نے بنا دروازیاں تو تے گیا کیویں سی عرشاں تے جان والا، پر عقل نو ابر کی دخل اتھے جانے جان والا یا لے جان والا، جانے جان والا یا لے جان والا، یعنی معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو بندے کی سمجھ میں نہ آئے۔ اگر اللہ کے ولی سے اس طرح کی کوئی چیز سرزد ہو جائے اسے ہم کرامت کہیں گے، اگر اللہ کے نبی سے اس طرح کا کوئی معجزہ سرزد ہو جائے، کام سرزد ہو جائے جس کو عقل بشر سمجھ ہی نہ سکے اسے ہم معجزہ کہیں گے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا نا، امت کے گناہوں کو دیکھ رہے تھے پھر بھی رب کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معراج کروایا، قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے ان کو ایک پتھر کے اوپر بٹھایا یا براق کے اوپر بٹھایا، جب وہ آسمانوں کی طرف اٹھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اللہ نے جب حجابات کو اٹھایا
जमीन के ऊपर एक बंदे को गुनाह करते हुए देखा और रब की बारगाह में कहने लगे, मौला ये तेरा बंदा खाता है और तेरी ही नाफरमानी करता है, या अल्लाह इस बंदे को हलाक कर दे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने दुआ की, अल्लाह ने उस बंदे को हलाक कर दिया। थोड़ा सा सफर आगे किया, फिर एक और बंदे को देखा गुनाह करते हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। फिर कहते, मौला ए बंदे तेरा खांदे ने, तेरी नाफरमानी कर देने, या अल्लाह इसको भी हलाक कर दे। दूसरा बंदा हलाक हो गया। तीसरे के बारे में बद्दुआ की, अल्लाह ने उसको भी हलाक कर दिया। जब चौथे बंदे के बारे में बद्दुआ करने लगे, रब ने फरमाया, इब्राहिम ये मेरे और मेरे बंदों का दरमियान एक ताल्लुक है, ये गुनाह करने के बाद मुझसे माफी मांगते, मैं इनको माफ कर देता हूँ, मैं इनको माफ कर देता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी पहले आसमान तक गए हैं, हालत ये हो गई कि लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, इस तरह की बद्दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह इनको हलाक कर दे, ये गुनाहगार हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्मत के गुनाह भी देख रहे हैं, फिर भी रब को कहते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। रब ने अपने हबीब से वादा कर रखा है कि जब तक ये मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं उनको माफ कर दूंगा। हाँ, शिरक इनके, मैं शिरक को माफ नहीं करूंगा, शिरक को माफ नहीं करूंगा। यानी अगर मेरे जैसा किसी और को समझेंगे, मेरे जैसा किसी और को समझोगे, मेरे भाई दुनिया के अंदर जितना भी बड़ा गुनाहगार बंदा होगा, उसने रब जैसा कभी किसी को नहीं समझा, रब जैसा कभी किसी को नहीं समझा। देखो हम अल्लाह वालों से प्यार करते हैं, उलमा से मोहब्बत करते हैं, नेक लोगों से प्यार करते हैं, जिनसे हमारा एक हल्का बैत होता है उनसे प्यार करते हैं। लेकिन हमने जितना भी बड़ा अनपढ़ से अनपढ़ बंदा हो, जिसको हम कहते हैं ये जाहिल बंदा है, उसने कभी भी किसी भी पीर को, किसी भी मौलवी को अल्लाह जैसा नहीं समझा। हम यही समझते हैं ये अल्लाह के प्यारे हैं, ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह इनकी बात को मानता है, हमने कभी भी नहीं समझा। इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शिरक के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। आज तो ऐसे ही सादा लोग अवाम को मुशरिक कह के गुमराह किया जाता है। हुजूर फरमाते हैं, मेरे चले जाने के बाद मैंने अपनी उम्मत की इस तरह की तरबियत की है, ये हर गुनाह कर सकते हैं, लेकिन मैंने शिरक के सारे दरवाजों को बंद कर दिया है। मेरी उम्मत, मुझे इस बात का डर ही नहीं। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत शिरक करेगी। हाँ, एक बात का मुझे खौफ है, ये दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएंगे, दीन की मोहब्बत कमजोर पड़ जाएगी, मालो दौलत की मोहब्बत इनके दिल के अंदर आ जाएगी, बस इसी बात का मुझे डर है। हाँ, मेरी उम्मत शिरक कभी भी नहीं करेगी, मेरी उम्मत शिरक कभी भी नहीं करेगी। और रब ने भी फरमाया है कि इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम, ये जो शिरक है ना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। बाकी मैं सारी गलतियों को माफ कर सकता हूँ, सारे गुनाहों को माफ कर सकता हूँ। मेराज की रात भी रब ने अपने हबीब से वादा किया, मैं इनके शिरक को माफ नहीं करूंगा। मेरे भाई, वो कैसी मुलाकात थी, कैसे आसमानों को सजाया गया था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को 70,000 फरिश्ते लेने के लिए आए। 70,000 फरिश्ते। बाद हदीस में आता है जिब्राइल के साथ भी 70,000 फरिश्ते थे, मीकाईल अलैहिस्सलाम के साथ भी 70,000 फरिश्ते, इस्राफील इजराइल अलैहिस्सलाम के साथ भी 70,000 फरिश्ते। मेरे भाई, ये कुछ नुकात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हर रात सारी रात अपने रब की इबादत करते, सारी रात रब की इबादत करते। लेकिन जिस रात को मेराज होनी थी ना, उस रात नबी पाक अलैहिस्सलाम सो गए, उस रात नबी पाक अलैहिस्सलाम आराम करने लगे। गोया कि ये एक अदाए महबूबाना थी और रब कायनात को दिखाना चाह रहा था कि लोगों, आओ देखो मेरे महबूब का मुकाम कितना है, आओ देखो मेरे महबूब की शान कितनी है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में जब आए ना, आके देखा अल्लाह के रसूल को आप आराम कर रहे हैं। अब आवाज दे के नहीं जगाया, हालांकि किसी बड़े का बंदा पैगाम लेके आए ना, उसकी मर्जी यही होती है कि मैं जल्दी जल्दी पैगाम दे दूं। पर जिब्रील के सामने वो सारा इबलीस और आदम अलैहिस्सलाम का मामला था कि इबलीस ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ने लानत का तोप उसके गले में डाल दिया। आज कहीं मुझसे भी बेअदबी ना हो जाए। रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला तेरा हबीब सो रहा है, मैं क्या करूं? रब फरमाता, जिब्रील मैंने तेरे होंठों के अंदर काफूर की ठंडक को रखा है, मैंने किसी फरिश्ते के होंठों को ठंडा नहीं किया, यानी काफूर की ठंडक नहीं
रखी, मैंने जो तेरे होंठों के अंदर ये काफूर की ठंडक रखी है ना, ये आज ही के दिन के लिए रखी थी, इसलिए कि अगर मेरा महबूब सो रहा है तो फिर तू ऐसे कर, मेरे यार के कदमों को चूमना शुरू कर दे। आवाज दे के नहीं जगाना, बेअदबी हो जाएगी। मेरे महबूब के कदमों को चूमना शुरू कर दे, तेरी ठंडक को देख कर भी मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। आज मेरे भाई, हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वालों के हाथों को चूमते हैं, प्यार का इज़हार करते हैं। अगर कोई कहे ना कि हाथों को चूमना शिर्क है, तो फिर उसको कह दो कि यार अगर चूमना शिर्क है ना, तो पहले जिब्रील के ऊपर फतवा लगा जिसने महबूब के कदमों को चूमा था।